شہزادی اور جادوگرنی۔ ایک بار کا ذکر ہے، ایک راجیہ کے بادشاہ کے ہاں کوئی اولاد نہیں تھی۔ بادشاہ اور ملکہ ہر آسائش اور اتنی بڑی سلطنت ہونے کے باوجود ہمیشہ اداس رہتے تھے۔ کئی سالوں کے بعد ان کے ہاں ایک بیٹی پیدا ہوئی جو بے حد خوبصورت تھی۔ شہزادی کے پیدائش کی خوشی میں پورے راجیہ میں کئی دنوں تک جشن کا سما رہتا ہے۔ بادشاہ سلامت، دیکھیے ہمارے المانوں کی کلی کھل گئی ہے، ہماری بیٹی ہمارے من کی شانتی ہے، ہماری زندگی میں روشنی بھر گئی ہے، ہم اس کی پرورش میں کوئی کمی نہیں چھوڑیں گے۔ پورے ملک میں اعلان کروا دو، ہماری چھوٹی سی پری کے لیے ایک بہترین آیا کی ضرورت ہے جو اس کی دیکھ بھال کرے اور اچھے سے پرورش کرے۔ بادشاہ سلامت کی طرف سے سب کو سوچت کیا جاتا ہے کہ جو بھی ذہین اور قابل عورت شہزادی کی دیکھ بھال بہترین طور پہ کر سکتی ہو وہ دربار میں حاضر ہو۔ شہزادی کی اعلیٰ تعلیم و تربیت بہترین دیکھ بھال کے عوض اسے بھاری انعامات اور سونے چاندی کے زیورات سے نوازا جائے گا۔ جب یہ اعلان کیا جا رہا ہوتا ہے وہیں ایک بوڑھی جادوگرنی بھی موجود ہوتی ہے جو خاص طور پہ نئی شہزادی کے پیدائش کے جشن میں شامل ہونے کے لیے آئی تھی۔ یہ اعلان سن کر جادوگرنی بھی اپنی قسمت آزمانے کا سوچتی ہے۔ اور بھلا کیا چاہیے؟ یہ شہزادی میری تقدیر بدل سکتی ہے۔ دربار لوگوں سے بھرا ہوتا ہے، ہر کوئی اپنے طریقے سے اپنی خدمت پیش کرتی ہے۔ تبھی ایک بوڑھی عورت آگے بڑھتی ہے۔ میں اپنے علم اور تجربے سے ثابت کروں گی کہ میں شہزادی کی بہترین پرورش کر سکتی ہوں۔ تم کا شہزادی کی پرورش کر پاؤ گی؟ تمہیں تو خود دیکھ بھال کی ضرورت ہے۔ مجھے پرکھ لیجئے بادشاہ سلامت، میں شہزادی کی بہترین خدمتگار ثابت ہوں گی۔ بوڑھی جادوگرنی اپنی ذہانت اور چترائی سے ہر سوال کا صحیح جواب دیتی ہے اور بادشاہ کو متاثر کر لیتی ہے۔ تو پھر فیصلہ ہو گیا، تم ہی ہماری شہزادی کی آیا بنو گی، لیکن یاد رہے شہزادی کے بارے میں کوئی غفلت برداشت نہیں کی جائے گی۔ جی بادشاہ سلامت، جو آپ کا حکم۔ یہ بندی اپنی ہر ممکن کوشش کرے گی کہ آپ کو کوئی شکایت نہ ہو۔ اب میرا ہر خواب پورا ہوگا۔ بادشاہ اور ملکہ اس کے کام سے بے حد خوش تھے اور شہزادی تو اس کے بنا ایک پل بھی نہ رہتی تھی۔ سمے بیتتا گیا، اب شہزادی ایک جوان اور خوبصورت کنیا بن چکی تھی، لیکن اصل سمسیا یہ تھی کہ روزانہ شہزادی کے جسم پر کہیں نہ کہیں ایک چھوٹا سا چھید ہوتا تھا۔ اس کی طبیعت ہمیشہ خراب اور نڈھال رہتی تھی۔ شہزادی دن بدن کمزور ہوتی جا رہی تھی۔ بادشاہ سلامت، ہماری شہزادی کو یہ کیا ہو رہا ہے؟ ہر دن اس کی صحت گرتی جا رہی ہے، اس کا رنگ پیلا پڑ گیا ہے اور وہ ہمیشہ تھکاوٹ محسوس کرتی ہے۔ پوری سلطنت کے طبیب بلوا لو، ہم اپنی شہزادی کے لیے سب کچھ کریں گے۔ کوئی بھی دوا یا علاج ہو وہ ٹھیک ہونی چاہیے۔ راجیہ کے کونے کونے سے طبیب آئے، سب نے اپنے بہترین طریقے استعمال کیے، لیکن شہزادی کی حالت جو کی تو ہی رہی، کوئی فرق نہ پڑا۔ کیوں نہ میں اپنی پڑوسی سلطنت سے کوئی طبیب بلواؤں؟ میری شہزادی ہر حال میں ٹھیک ہونی چاہیے۔ کرشنا، ہمارا دوست اپنی بیٹی کی صحت کی وجہ سے بہت چنتا میں ہے۔ فوراً اپنے ساتھ طبیب انیش کو لے کر جاؤ، وہ دوا کے ساتھ جادو سے بھی علاج کرتا ہے۔ شہزادہ کرشنا اور طبیب انیش کا محل پہنچنے پر استقبال کیا جاتا ہے۔ یہ تو پری جیسی لگتی ہے، لیکن اس کے چہرے پر اداسی اور بیماری کے آثار ہیں۔ مجھ سے جو کچھ بھی ہو سکا میں اس کے لیے ضرور کروں گا۔ یہ نشان عجیب لگتے ہیں، یہ خود سے نہیں بن سکتے۔ میں کچھ وقت چاہتا ہوں اس بات کو سمجھنے کے لیے۔ میں ہر صبح اس کی حالت کا جائزہ لوں گا۔ اگلی صبح جب انیش دوبارہ معائنہ کرتا ہے تو دیکھتا ہے کہ کل ایک چھوٹا سا چھید اس کی انگلی پر تھا اور آج اس کے پاؤں پہ ہے۔ وہ شہزادی سے پوچھتا ہے، شہزادی عالیہ، کیا آپ مجھے بتا سکتی ہیں یہ چھید کیسے بنا؟ مجھے نہیں پتا، ہر رات کچھ عجیب سا محسوس ہوتا ہے، لیکن نیند اتنی گہری ہوتی ہے کہ میں چاہ کر بھی اٹھ کے نہیں دیکھ پاتی، اور ہر روز صبح اٹھنے کے وقت میری طبیعت بہت خراب ہوتی ہے۔ کیا رات کو آپ کے کمرے میں کوئی کنیز ہوتی ہے یا کوئی پہرے دار کمرے کے باہر ہوتا ہے؟
रات को आपसे मिलने कौन कौन आता है? नहीं, कोई कनीज नहीं होती और पहरेदार को कमरे के अंदर आने की इजाज़त नहीं होती, सिर्फ मेरी आया आती हैं। शहजादी आलिया, क्या आप अपनी आया के बारे में कुछ बताएंगी? वो बचपन से मेरा बहुत ख्याल रखते आई हैं। वो अपने हाथों से हर रात मेरे लिए गर्म दूध लाती हैं। उसके बाद वो मेरा सर सहलाती हैं, जिससे मुझे बहुत पुरसकून और गहरी नींद आ जाती है। फिर वो मुझे प्यार करके चली जाती हैं। तबीब अनीश को ये बात हजम नहीं होती। वो इसका जिक्र शहजादे से करता है। शहजादे, एक बात जो शहजादी की सेहत के हवाले से मुझे खटक रही है, जान की अमान पाऊँ तो अर्ज करूँ? कहो अनीश, शहजादी की सेहत सबसे अहम है। मैं उन्हें खुश और सेहतमंद देखना चाहता हूँ। शहजादे, बात ये है कि उनके जिस्म पे जो छेद होते हैं वो हर रात मुख्तलिफ जगहों पे होते हैं और रात को सबसे आखिर में उनसे उनकी आया मिलने आती हैं, जो उनके सो जाने के बाद कमरे से बाहर निकलती हैं। मुझे उस आया पे शक है। ये क्या कह रहे हो? तुम जानते हो किसके बारे में बात कर रहे हो? वो शहजादी के सबसे करीब है। शहजादी उस आया से बचपन से बेहद प्यार करती है। जी शहजादे, ये मेरा शक है। तुम जा सकते हो। अनीश के जाने के बाद शहजादा गहरी सोच में पड़ जाता है। उसे भी इस बात पर यकीन आने लगता है कि आया पर शक किया जाना चाहिए। मैं किस तरह इस बात को सच साबित करूं? लेकिन मैं इस बात को भी नज़रअंदाज नहीं कर सकता कि जब वो आया 18 साल पहले महल आई थी तो बूढ़ी थी। 18 साल गुजरने के बाद भी वो पहले से ज़्यादा खूबसूरत और जवान होती जा रही है और शहजादी दिन ब दिन कमज़ोर होती जा रही है। हर रात शहजादी के जिस्म पे नया छेद बनता है और रात को सिर्फ वही आया आखिर में उनके कमरे में जाती है। मुझे उनका इलाज करना है। मैं सच जान कर रहूँगा। बिलाखिर अनीश के जहन में एक मंसूबा आता है। दूसरी तरफ शहजादा बादशाह से अकेले में मिलता है और कुछ बताता है। बादशाह हैरान होकर शहजादे की तरफ देखता है और हाँ में सर हिला देता है। फिर बादशाह मलका को बुलाता है, उसे कुछ बताता है। मलका निढाल सी होकर कुर्सी पर बैठ जाती है, लेकिन हाँ में सर हिला देती है। रात के वक्त तबीब शहजादी के कमरे की निगरानी करता है। जब वो देखता है कि आया शहजादी के कमरे में गर्म दूध का गिलास लेकर जा रही है, तो वो खिड़की के पास जाकर पहरा देने लगता है। वो खिड़की से अंदर देखने ही लगता है कि उसकी नज़र सामने पड़ती है, जहाँ शहजादा, बादशाह और मलका भी उसी खिड़की के पास आ रहे होते हैं। शहजादा उसे इशारे से खामोश रहने का कहता है। सब छुपकर खिड़की से अंदर देख रहे होते हैं। मेरी प्यारी शहजादी, मैं कुर्बान आप पे। आप ये गरम दूध पी लीजिए। मैं आपका सर सहलाती हूँ ताकि आपको इस कमजोरी से निजात मिल सके। आप बचपन से अब तक इसी तरह मेरा ख्याल रखती आई हैं। मैं आपसे बहुत खुश हूँ। मेरे सर में दर्द हो रहा है। जी शहजादी, आप लेट जाएं, मैं आपका सर सहलाती हूँ। प्यारी शहजादी, मैं भी तुमसे बहुत खुश हूँ। आखिर तुम मेरी लंबी उम्र और जवानी की दवा हो। ये कहकर खून निकाल लेती है। जैसे ही वो इसे पीने लगती है, खिड़की से अनीश कुछ मंत्र पढ़ता हुआ अंदर आ जाता है। वो एकदम जैसे ही पलट कर देखती है, वहीं बर्फ की बन जाती है। वो शहजादी पे भी कुछ मंत्र पढ़ता है, जिससे शहजादी की नींद खुल जाती है। शहजादा, बादशाह और मलका भी अंदर आ जाते हैं। ये सारा मंजर और अपना खून देखकर शहजादी घबरा जाती है। जादूगरनी उसी हालत में जम चुकी थी। हमने बरसों से इस औरत को हर तरह की सहूलत दी और इस एहसान फरामोश ने हमारी फूल जैसी बेटी को इतनी तकलीफ पहुंचाई। हमारी मासूम सी बेटी के साथ इतने साल हमारी ही छत के नीचे ये जुल्म होता रहा। हम क्यों ना जान सके इस असलियत को। अब आप महफूज है शहजादी। ये बुराई हमेशा के लिए खत्म हो चुकी है। ले जाओ इस मनहूस चुड़ैल को यहाँ से। अनीश सिपाहियों के साथ बर्फ बनी उस चुड़ैल को एक कमरे में ले जाता है।
वहाँ उसे कुछ मंत्र पढ़ते हुए जंजीरों में बंद कर देता है। उसकी तरफ हाथ से इशारा करता है तो वो फिर से असल हालत में आ जाती है। जब वो खुद को जंजीरों में जकड़ा पाती है तो जोर जोर से चिल्लाने लगती है, छोड़ो मुझे, अगर मुझे खून ना मिला तो तुम सबको मार दूंगी, जलाकर भस्म कर दूंगी। आब्राकाडाब्रा, हो जा मंत्र छू। जैसे ही वो ये पढ़कर जादूगरनी की तरफ दोनों हाथों से इशारा करता है, जादूगरनी की दर्दनाक चीखें पूरे महल में गूंज रही थीं। अब तुम्हारा अंत आ चुका है। बिलाखिर जादूगरनी जंजीरों में ही बेदम हो गई। अब महल हर खतरे से महफूज था। इसका मुर्दा जिस्म जंगल में दबा दो। आपने मुझे एक नई जिंदगी दी है, मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। इस एहसान के बदले आप ये कर सकती हैं कि मेरी मलका बन जाए। क्या आप मेरे साथ मेरी सल्तनत में चलेंगी? ये मेरे लिए एजाज होगा। और सब खुशी खुशी जीने लगते हैं। जादूगरनी हमेशा के लिए खत्म हो चुकी थी। ये सब देखकर बादशाह और मलिका भी बेहद खुश होते हैं।